أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله بنية القبول وتمام كل سؤول ومأمول وصلاح شأن ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وأهل بيته الكرام والصحابة والقرابة التابعين وتابعي التابعين من الأولياء والعلماء والشهداء والصالحين خصوصا إلى روح إمامنا الشافعي وإمامنا الزنيد البغدادي وسيدنا الحسن البصري وأبو منصور الماتريدي وأبو الحسن الأشعري وأصولهم وفروعهم ثم إلى روح قطب العلوم أبي حميد محمد بن محمد بن محمد الغزالي ثم لكتب الأحوال سيدي سيدي يزيد البسطامي ثم إلى روح قطب المقام سيدي سيد عبد القادر الجيلاني ثم إلى روح قطب الرباني سيدي سيد محمد بن عبد الكريم القادري السماني المدني ثم إلى روح مولانا وجدنا محمد أرشد بن عبد الله بن أبو بكر كلمبيان البنجري ثم مولانا ثم إلى روح مولانا محمد كشف الأنوار بن حجي إسماعيل البنجري ثم مولانا محمد شرباني عبدا بنجل البنجري وأصولهم وفروعهم ثم إلى روح شيخنا ومربي روحنا العالم العلامة العارف بالله الداعي إلى الله الإمام الشيخ الحج محمد زيني بن حجي عبد الغني الأرشدي البنجري وأصوله وفروعه ثم إلى أرواح جميع مشايخنا ومعلمينا ووالدينا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وذوي الحقوق علينا أجمعين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وخصوصا إلى أرواح أموات أهل هذه البلدة من أهل لا إله إلا الله أجمعين وبالخصوص إلى روح شيخنا العالم العلامة العارف بالله أبي محمد حنبي قبيد الشيخ الحج محمد دحلن ابن هاجر أحمد أبس أنتم وأصوله وفروعه ثم إلى روح الحبيب عمر بن حبيب محمد العيدروس ثم إلى روح شيخنا العالم الفاضل العارف بالله الشيخ الحج محمد سليمان نعين بن نعين ثم إلى روح شيخنا العالم الفاضل العارف بالله الشيخ الحج محمد أرشد بن حجي محمد نورقان بجر ثم إلى روح شيخنا العالم الفاضل العارف بالله الشيخ حجي محمد بشير إمام صامي سليمان دين ثم إلى روح شيخنا العالم الفاضل العارف بالله الشيخ حجي محمد مفران فانتاي وأصولهم وفروعهم ثم إلى روح مؤلف هذا الكتاب العالم العلامة العارف بالله مولانا وجدنا محمد أرشد بن عبد الله بن أبو بكر كلمبين البنجري أن الله الكريم المنان الرحيم الرحمن يتغشهم الجميع بالرحمة والمغفرة وأن الله يعلي درجاتهم بالجنة وينفعنا ويعيد علينا وعلى والدينا وعلى ذريتنا أجمعين من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وخصوصيتهم وكراماتهم بالدين والدنيا والآخرة وعلانية أن الله يرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم من غير سابقة عذاب بلا حساب بنية أن الله يرزقنا الفتوح والمنوح والرسوح وصلاح الجسد والروح وتوبة النصوح وتوبة النصوح وتوبة النصوح وأن الله يرزقنا التوبة والمغفرة والتوفيق والهداية والاستقامة وإخلاص النية وحسن الخاتمة وأن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والموت على دين الإسلام والإيمان بلا مهنة ولا امتحان بحق سيدي ولا ذي عدنا ولكل نية صالحة وعلى ما نوى به سلفنا الصالحون وإلى حضرة النبي وأهل بيته الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم وعافنا واعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين ولا حول ولا قوة
إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم مدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين وظهر الداهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli wa tsabbit lisani wahdi qalbi. Pertama-tama mari kita sama-sama panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik serta hidayah dan inayahnya sehingga di malam hari ini kita bisa kembali berkumpul bersama-sama di tempat yang mulia ini, yakni di ruang masjid Miftahul Jannah yang sama-sama kita cintai dan kita banggakan ini. Mudah-mudahan kehadiran kita saat ini, duduknya kita di tempat ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal kebajikan yang kelak nantinya kita nikmati di negeri akhirat. Kemudian salawat dan salam tak lupa selalu kita curahkan keharibaan junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat dan para pengikut-pengikutnya yang setia dari dulu, sekarang, bahkan hingga nanti akhir zaman. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita kembali bersama-sama untuk memperbaharui niat i'tikaf kita dengan niat nawaitu an a'takifa fi hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Dalam hati sengaja aku beriktikaf di dalam ini masjid sunat karena Allah Ta'ala. Seperti biasa kembali ulun sampaikan kepada siapa-siapa yang berkeinginan untuk menyisihkan sebagian hartanya di jalan Allah, persilahkan seperti biasa untuk mengisi kotak amal yang dijalankan berapapun nilainya, tidak menjadi ukuran, tetapi yang terpenting mudah-mudahan apa yang kita berikan, apa yang kita sisihkan daripada sebagian harta kita untuk agama Allah, mudah-mudahan semata-mata mengharap dengan niat, semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, sehingga bisa menambah-nambah catatan tabungan amal kebaikan kita yang kelak terus mengalir sampai hari kiamat. Kemudian adapun pembahasan majelis pengajian malam hari ini, kita melanjutkan tentang bahasan tentang kaum Murji'ah, yang mana kaum Murji'ah ini adalah termasuk daripada kaum yang 72, yang mana itu diindikasikan bahwa itu adalah merupakan aliran sesat. Nah, kenapa? Karena iktikadnya adalah iktikad yang mengandung kekufuran. Setengah daripada iktikad mereka itu bahwasanya seyogianya kita mengikut syaitan, sama ada ia mukmin atau kafir. Dan jika ia menyuruh kita makan haram sekalipun, maka iktikad yang demikian itu kafir. Ini Murji'ah. Jadi ujarnya kita itu harus mengikuti seyogianya, sebaiknya mengumpati syaitan. Baik itu syaitan itu tergolong daripada syaitan yang mukmin atau syaitan yang kafir. Jika menyuruh kita makan yang haram sekalipun, jadinya tetap kita umpati. Ini Murji'ah. Maka i'tikad itu adalah kafir. Karena syaitan itu membawa kepada kekufuran. Syaitan itu kadangkala ingin membuat jebakan seakan-akan benar pada zahirnya, tapi namun di dalamnya terbungkus yang namanya kekufuran. Ini kan terbukti bagaimana ketika syaitan itu membujuk datu kita Adam ketika di dalam surga, yang dengan syaitan itu iblis tadi menyampaikan kepada Nabi Adam dengan rayuan, wahai Adam, apakah engkau mau aku tunjukkan bahwa perbuatan yang membuat engkau kekal di dalam surga?
Tentu aja kan dengan pertanyaan yang kayak itu otomatis kita mau karena sudah tahu bahwa surga itu tempat yang nyaman, tempat nikmat. Akhirnya apa ujar iblis? Makan damai buah khuldi tah. Karena buah khuldi itu damai kalau dimakan kekal, maka khuldi itu artinya kekal. Kan masuk logika akalnya. Khuldi itu artinya kekal. Makan aja damai. Artinya ikam pasti kekal di dalam surga. Karena pengertian khuldi itu kekal, kan masuk nih. Padahal sebelumnya Allah kan kada memberiakan, apalagi memakan, memarakinya dilarang. Ya Allah ceritanya Nabi Adam ketika masih dalam surga. Ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asyajarata fatakuna minadh zalimin. Bunyi ayatnya seperti itu. Wahai Adam, ujar Tuhan. Ikam berdiaman aja dalam surga nih. Uskun anta ikam wahai Adam berdiam aja dalam surga nih. Ikam anta itu kan isim damir mukhatab, mudzakkar mukhatab, yang artinya ditujukan kepada Nabi Adam. Kalau ilmu nahwu seperti itu. Anta itu isim damir mukhatab. Uskun anta berdiam wahai Adam, ikam berdiam aja engkau wa zaujuka. Itu taukid. Isim damir itu sepertinya di dalam uskun itu sudah ada damir, tapi itu dibarisakan pulang, dinampakkan. Anta wa zaujukal jannah, ikam lawan bini engkam di dalam surga, jangan kemana-mana. Wa kula minha, makan ikam berdua, makan aja dalam surga nih apa nang kau kehendaki. Wa kula min haragadan haitsu syi'tuma, kemakan ya napa nang dihendaki, tapi je Tuhan apa sebuting. Wala taqraba hadhihi syajarah, ingat sebuting dam nih pohon kayu khuldi ini jangan ikam memaraki, apalagi memakan. Memaraki aja jangan, karena kalau sudah larangan, kalau inya taparak dikhawatirkan akan tagawi. Orang tuh ada sumur, mesti ditangati beparak sumur. Supaya napa bila beparak dikhawatirkan gugur. Jadi artinya larangan beparak itu berarti lebih-lebih daripada betajon. Larangannya jangan beparak, apalagi memakan. Lamunnya ikam beparak, patakuna minadh zalimin, ikam berdua jadi orang nang zalim. Ujar Allah, datang iblis. Jari iblis, khuldi itu damai kakal, artinya makan aja. Masuk akal. Dimakanlah oleh Nabi Adam. Berarti Nabi Adam punya apa? Melanggar dua larangan. Larangan Tuhan pertama jangan beparak, apalagi memakan. Ini berarti beparak lawan memakan. Dua-duanya. Sudah beparak, kan kada kau ambil pun kada parak. Mesti beparak dulu, baru kau ambil, dimakan. Apa akhirnya? Nabi Adam diturunkan dikeluarkan dari surga, diturunkan ke dunia, ke bumi berdua, ke asal. Nah jadi iblis itu jelas sudah lawan kita, gesen apa mau umpati. Tetapi bagi kaum murjiah ujarnya, boleh kita mengumpati syaitan, walaupun syaitan itu menyuruh memakan yang haram. Ya apa itu? Itu? Kada. Kita napa? Kada diberikan Tuhan kalau kita.
wala ta'budu syaitan inna syaitana lakum aduwwum mubin wa ani'buduni hadza siratum mustaqim. Ya Tuhan, jangan ikam menuruti syaitan, jangan ikam taat lawan syaitan, karena bahwasanya syaitan itu aduwwum mubin, musuh ikam nang nyata. Cuman kita nih kadang-kadang kada pinandu lawan syaitan, nang menyuruh bermusuhan itu syaitan neta, syaitan dah. Jadi akhirnya bedang sana bakalahe bemirwayan behentop mintuha dimusuhi kawitan seorang dilawani, itu bujukan iblis syaitan. Kada harus kita mau umpati, tapi jur Tuhan apa wa ani'buduni hadza siratum mustaqim. Tapi je Tuhan, jadi Allah Ta'ala apa? Taatilah aku. Ini jalan nang lurus. Ya lah. Surah Yasin kah? Surah Yasin. Ayat berapa? Diingat. Itu. Lancak bacaan itu habis biang subuh, habis maghrib baca. Cuman begitu datang syaitan, kada pinando. Kada pinando. Apabila menyuruh nang kada baik, dorongan nang kada baik itu jelas sudah dari syaitan. Memaksa untuk bermusuh-musuhan, bakawan bermusuh, bertetangga bermusuh, itu syaitan diumpati. Allah Ta'ala sama sekali tidak menyuruh bermusuh-musuhan. Allah Ta'ala itu menyuruh lawan kita selalu berbuat baik, bertolong-tolongan dalam kebaikan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Puji Tuhan. Bertolong-tolonglah kalian dalam berbuat baik dan berbuat taat. 'Alal birri wat taqwa, gotong royong kalau urusan kebaikan, kalau urusan takwa. Gotong royong, jangan dihijakan, jangan kada betulung-tulungan. Disuruh itu perintah Allah. Ada kawan perlu urusan agama, tulungi, jangan dibiarkan. Itu kan kayak itu suruhan Allah. Alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Jangan kalian bergotong royong dalam masalah dosa dan permusuhan. Amun urusan dosa liwar ya kah? Tapi begitu urusan berbuat baik dan urusan lurung untuk mencapai ketakwaan kepada Allah, ya Allah ngalih kada nangka itu. Nah jadi hati-hati dengan bujuk rayunya syaitan. Hati-hati dengan jebakan-jebakan syaitan. Jadi apabila kita mengumpati bujuk rayunya syaitan, maka berarti kita tergolong daripada syaitan. Karuninya, taulannya, kawannya. Tapi bagi kaum murjiah, maka jadinya bagus saja membati syaitan itu, walau ia menyuruh memakan yang haram gawi aja. Ini kekafirannya. Syahdan adalah kaum murjiah itu dimurkai Allah Ta'ala, lagi dikutuki. Lagi dikutuk oleh Allah seperti sabda Nabi SAW. La'natul murji'ati ala lisani sab'ina nabiyan, yakni telah dikutuki 70 nabi akan kaum murjiah itu. Jadi kaum murjiah itu mendapat kutuk 70 nabi.
nang mengkotok, memurkai. Jadi jangan sekali-kali kita terperangkap dalam bujuk rayunya syaitan, apalagi membenarkan dengan kaum Murjiah. Itu hukumnya kafir. Jelas saja sudah. Tuhan itu melarang yang haram. Lamunnya syaitan menyuruh kita menggawi yang haram, gas apa kita umpat. Syaitan tidak akan bisa menolong kita, tidak akan bisa menyelamatkan kita. Bahkan syaitan itu adalah menjerumuskan kita. Karena syaitan itu setelah dilaknat oleh Allah, ini kan sudah bersumpah bahwa akan apa? Akan ini apa ngarannya? Merusak umat Nabi Muhammad. Membujuk rayu, memperdaya lawan umat Nabi Muhammad dengan tujuan apa? Supaya inya banyak kawan di dalam neraka. Itu aja tujuannya. Karena iblis itu kan setelah dilaknat jadi apa? Kafir. Kalau sudah kafir berarti jadi penghuni neraka. Bagaimana Allah berfirman yang mana berbunyi apa aja? Qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Peliharalah dirimu dan keluargamu daripada siksa api neraka yang mana kayunya kayu apinya, kayu balemannya adalah batu-batu dan manusia. Manusia nang mana? Manusia nang kafir. Uiddat lil kafirin. Nang api neraka itu sebenarnya untuk dijanjikan oleh Allah gasan orang-orang yang kafir, termasuk iblis. Lalu iblis berpikir, jari iblis amun nyaku aja surangan di dalam neraka nyata ada sakit kada ada kawan. Tapi amunnya ada kawan takut kurang juga sedikit. Umpamanya tuh kayak kita nih sangsara, katakanlah misal sakaraman di tengah laut situ nah. Tapi banyak kawan, banyak aja kawan dia nang tak umpat ke karaman nih, asa tak kurang beban. Tapi lamunnya ke karaman suranganan, nah ya nang asa hari kiamat sudah. Kadeda kawan nang dipandiri kadeda. Artinya nang sama telan seorang nasib kadeda. Lalu merasa seorang, yang paling sangsara. Nah itulah iblis. Jadinya bersumpah sudah bahwa akan memperdaya umat Nabi, akan mengganggu umat-umat Nabi Muhammad supaya mereka itu terjerumus di dalam dosa dan maksiat. Yang pada akhirnya iblis itu berharap bahwa orang yang terjerumus dalam dosa itu lalu menjadi sesat, lalu kemudian kafir, lalu ada kawan inya untuk apa? Menjadi penghuni neraka. Nah, oleh sebab itu kita hendaklah hati-hati terhadap syaitan, terhadap aliran-aliran yang membenarkan dengan bujuk rayunya syaitan, yaitu kaum Murjiah. Nah, ini. Maka adalah kaum Murjiah itu dua bagai. Satu Murjiah marhumah, yakni dikasihi Allah Ta'ala, yaitu segala sahabat Rasulullah. Kedua Murjiah mal'unah, yaitu yang dikutuki Allah Ta'ala, yaitu 12 kaum. Nah kalunya sahabat-sahabat Nabi itu kaum Murjiah, tapi itu sahabat Nabi itu sahabat yang diridai oleh Allah, dan mereka tidak ada iktikat yang merusak, yang membawa kepada kekafiran. Ngarannya aja Murjiah. Nah adapun Murjiah yang dikutuki ini, yang dilaknat ini adalah Murjiah yang tergulung dalam kelompok aliran yang 72, yang pecah daripada 12. Nah itu yang mana di dalamnya
ada iktikad keyakinan yang membawa kepada kekufuran seperti tadi yang inya boleh jarnya mengumpati syaitan dan yang lain-lainnya. Iktikadnya yang sudah kita bicarakan minggu yang telah lalu. Nah, hai tolib, artinya wahai orang yang menuntut ilmu untuk keselamatan akhirat, selamatan dunia akhirat. Inilah setengah iktikad kaum yang 72. Ini nih, termasuk murjiah tadi. Sayugianya engkau ketahui akan dia supaya kau jauhi akan dia. Dan jangan sekali-kali kau iktikadkan akan dia apabila kau ketahuilah segala iktikad dan madhab yang sesat yang telah tersebut itu, maka kau nyatakan pula iktikad segala kaum mulhid, kaum mulhidun, yaitu bersufi-sufi diri seperti yang telah dinyatakan Imam Ghazali dan Syekh Abu Najib Syahrawardi dan Imam Najmuddin Umar An-Nasfi dan lainnya qaddasallahu arwahahum. Nah, syahdan adalah kaum yang bersufi-sufi dirinya itu itu amat sesat. Mereka itu tiada patut dinamai akan dia dengan nama sufi, hanya terutama dinamai akan dia kafir atau fasik. Kata ulama adalah banyak mereka itu 13 kaum. Ini namanya kaum yang mulhid tadi, atau kaum yang bersufi-sufi. Artinya modelnya itu kayak ini, model ahli tasawuf tapi kada kata, oh kalau bepandir masalah tasawuf iya, tapi pahaman luput. Kata, iya nang kaum yang bersufi-sufi itu iya nang model ahli tasawuf, tapi ujung-ujungnya sembahyang betamat, puasa kada lagi. Nah itu, atau sembahyang juga tapi cukup sekali atau 2 kali aja sehari. Itu kaum bersufi-sufi namanya, mempaham ilmu tasawuf tapi salah. Nah ini, itu hati-hati nih. Wah kalau berpandiri kalah kita, tapi luput modelnya ahli tasawuf tapi kada, salah tadi. Lalu ujung-ujungnya bukan tasawuf namanya, yang ujur ulun tuh rancak madahkan tuh tarawuf ya tak. Jadi akhirnya apa, lalu ujung-ujungnya menganggap semua kewajiban itu gugur, kada lagi wajib ya nang sembahyang. Jarnya apa, sembahyang itu cukup ingat aja, karena as-salatu zikri, sembahyang itu adalah zikir. Jadi bila sudah ingat sampai waktu sembahyang, oh ingat sembahyang, sudah inya memahami itu, sudah asa ingat sembahyang aja sudah. Sebelum sembahyang sudah sembahyang, itu bubuhannya tak. Belum sembahyang sudah sembahyang saja, nya ingat sudah. Oh harat kalau tasawufnya tak. Tapi sebelum makan maulah kanyang, mau tak tahu lapar. Itu makan dulu baru kenyang, itu hanya mau pang. Itu ngarannya bukan tasawuf tadi, bukan sufi tapi bersufi-sufi atau tarawuf. Caka istilah kabal itu ya konslet, min lawan plusnya bahan top, jalurnya tabrakan ya tak. Tapi inya merasa inya tuh bang nang bujur dah, itu sudah jadinya nang bujur. May yahdillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Orang yang sudah diberi Allah petunjuk, siapapun tidak akan bisa menyesatkan. Tapi orang yang sudah disesatkan oleh Allah, siapapun tidak bisa memberi petunjuk. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Itu Rasulullah ketika apa, sayang benar lawan Abu Lahab, Abu Jahal.
marina. Tapi kada beriman dengan kenabian Nabi Muhammad. Lalu bersungguh-sungguh kayak apa supaya marina ini supaya beriman, ujar Tuhan apa? Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallah yahdi may yasha. Wahai Muhammad, ikam kada kau memberi petunjuk orang nang engkau cintai, tapi sebenarnya nang kau memberi petunjuk, memberikan hidayah itu adalah Allah. Tapi bagi orang nang dikehendaki oleh Allah, Abu Jahal sudah kada dikehendaki Allah beri petunjuk. Maka bagaimanapun Nabi Muhammad membimbing untuk supaya Abu Jahal ini beriman, tetap kada beriman. Nah itu barang siapa nang Allah beri petunjuk kada ada nang kau menyesatkan. Tapi orang nang sudah disesatkan oleh Allah, siapapun kada bisa memberi petunjuk. Makanya orang nang sudah sesat itu, yang sudah salah berpaham, sulit untuk diberi paham yang bujur. Tetap punya nang bujur. Orang tuh mengaji dan tak kaji aliran sesat, hendak dibujurakan kada awak, sulit. Karena memorinya terpuntal. Itu dah. Inya sudah merasakan bahwa apa? Manisnya kesesatan. Jadi kada mau lagi nya. Manisnya kesesatan sudah dirasakannya. Mana hakun lagi orang sudah merasa manis, lalu misalkan diberi nang pahit. Kada mau, sulit itu. Kecuali orang nang mau diberi nang pahit itu sadar bahwa nang pahit itu obat. Atau artinya nang pahit itu untuk kembali supaya bujur. Munnya kada sadar sampai kapanpun kada bisa. Nah, contohnya Abu Jahal, Abu Lahab. Nang kayak apa Rasulullah? Beiman lainnya kada, tetap kada beiman. Nah, itu. Jadi bahwa aliran-aliran yang sesat itu adalah termasuk orang yang bersufi-sufi tadi atau kaum mulhid. Kaum mulhid itu artinya apa ya? Orang itu sudah apa? Model nyepang Allah Ta'ala sudah itu dah. Itu secara pengakuannya, Mbah, makanya gesan apalagi nya sembahyang jarnya. Nang disembah siapa, nang menyembah siapa. Itu orang gitu, mulhid namanya. Itu. Tapi salah. Makanya hati-hati orang nang kisahnya mengajarkan kitab ambulung lah. Kitabnya ada ulun pernah ketemu kitab itu bertulisan judulnya Kitab Berincung Datu Sanggul. Isinya ya itu. Isinya. Datif ya entah. Itu nukilan. Arti nukilan tuh kadada ambilan dasar kitabnya tuh kadada. Jadi inya punya pemikiran, lalu diambil dalil dari Al-Quran dari ini. Tapi nang diambilnya dari Al-Quran, dari hadis, itu hadisnya mutasyabihat. Mutasyabihat itu kada kawal ditafsirkan secara zahir kalimatnya itu. Harus memakai ilmu alat nang cukup baru ketemu. Contoh Tuhan istiwa di atas aras. Ada kalau ayatnya tak? Itu mutasyabihat kada kawa. Istiwa itu sulit dimaknai. Kalau dimaknai Allah Ta'ala bersemayam seperti makhluk, kafir. Itu mutasyabihat. Kada kawa kita melihat dengan zahir kalimat itu, ayat itu. Harus ada ditafsirkan dengan ilmu tafsir, dengan ilmu alat yang cukup, balagah mantiknya, bayannya. Baru ketemu makna istiwa itu. Kada kawa. Kalau dimaknai secara zahir kalimat, Tuhan itu setelah menjadikan langit dan bumi, lalu kemudian istiwa di aras, dia bersemayam di situ. Dengan makna zahir Tuhan bertempat. Kafir.
Itu dalil-dalil yang kemudian diambil oleh orang-orang yang berpegang kepada aliran yang sesat ini. Makanya hati-hati mengkaji. Lihat dulu orangnya ini yang mengajarkan ini ilmunya datang mana. Lamun tiba-tiba kemudian jadi guru mengajarkan ilmu, kada jelas inya lahir dari mana, kan sulit diterima. Banyak tuh itu nang mengajinya, ada nang di hutan, ada nang di pujuk-pujuk, itu. Nah, hati ini tuh. Nang mengajarkan ilmu ketuhanan, ilmu tasawuf, tapi kita lawan orang ninja kada jelas. Dulu sidin tuh ini aja. Sekarang apa? Jadi guru mengajarkan ilmu tasawuf. Dapat mana ilmunya? Ilmu laduni aja. How? Ilmu laduni. Al ilmu bita'allum, ilmu itu dituntut, dibelajar. Al ilmu yu'ta wala ya'ti, ilmu itu didatangi, dikaji. Kadada ilmu nang datang sorang. Dada. Bahkan apa aja nabi-nabi, wali-wali itu jadi alim aja, itu sekelintir aja. Dalam kaidah al-qalil kal adam, sedikit itu hukumnya kadada. Kada kawa dihukum akan ada, karena sedikit. Jadi artinya apa? Kada kawa diumpati. Jadi kalau ada nang di pujuk-pujukan, di ujung-ujung kampung malah jarakan kitab berincung datu sanggul, desah diumpati. Dapat di mana? Dapat di mana? Amun KDI-nya nang menukil atau nukilan orang diambil. Itu. Ulun pernah ketemu itu lucu jadinya. Kenapa jadi lucu? Mukanya judulnya kitab berincung datu sanggul, tapi di belakangnya tertanda nama inya. Seharusnya amun kitab berincung datu sanggul nang pengarang siapa? Itu sanggul nang bertentangan. Itu nukilan. Apalagi kitab dapatan, mendapat kitab belajar seorang kada, dipahami seorang. Hati-hati. Kalau salah berpaham maka jatuh ke dalam kekufuran. Kalau salah fikih berdosa kita. Orang tuh misalnya salah memahami ilmu fikih lalu salah gawi berdosa aja. Tapi kalau akidah salah memahami gugurnya kafir. Sesat. Abadan abada nantinya di dalam api neraka. Kalau nya kada sampat bertaubat membujurakan akidah itu sebelum mati. Kalau nya sampat bang bebulik bertaubat lalu menjalani jalan yang benar, maka selamat inya. Lamunnya kada iktikad itu nang dibawa nang sesat itu, maka selama-lamanya menjadi penghuni neraka. Naudzubillah. Kemudian syahdan adalah kaum yang bersupi-supi dirinya itu amat sesat. Mereka itu patut dinamai akan dia dengan nama sufi, tidak patut dinamai akan dia akan nama sufi, hanya patut terutama akan dia dinamai dengan akan dia kafir ataupun fasik. Kata ulama adalah banyak mereka itu 13 kaum. Kaum murjiyah namanya, kedua kaum ulaiyah namanya, ketiga kaum samrahiyah, keempat kaum abahiyah namanya, kelima kaum haliyah, keenam kaum huriyah, ketujuh kaum waqi'iyah, kedelapan kaum mutajahiliyah, kesembilan kaum mutakasiliyah, kesepuluh kaum ilhamiyah, dan kesebelas kaum hululiyah, dan ke-12 kaum wujudiyah, ke-13 kaum mujasmiyah namanya. Maka setengah itikat kaum yang 13 ini jadi daripada itikat setengah kaum yang 72. Adapun kaum kaum jiyah
Maka setengah marik itu adalah itikadnya bahwa seorang hamba apabila sampai ia kepada martabat kasih akan hak Allah Ta'ala dan tiadalah ia dikasihi yang lain daripada hak Ta'ala, maka terangkatlah daripada taklif syara. Wallah subhanahu wa ta'ala akan datang insyaallah kita bahas. Mudah-mudahan pertemuan malam hari ini banyak membawa manfaat dan keberkahan. Semua dosa dan kesalahan kita diampuni oleh Allah. Dosa kedua orang tua, guru-guru kita semua mudah-mudahan diampuni oleh Allah, hidup beriman sempurna, mati pun dalam iman yang sempurna. Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga, memelihara diri kita daripada i'tikad-i'tikad yang sesat. Keluarga, anak cucu kita sampai hari kiamat mudah-mudahan dipeliharakan oleh Allah daripada kesesatan. Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberi kita husnul khatimah, mati dalam keadaan membawa iman yang sempurna dan menjadi penghuni syurga, dimasukkan oleh Allah ke dalamnya bighairi hisab. Al-Fatihah ala tilkan niyah wa ila hadratin Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Min ya Allah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillah ala kulli hal wa na'udzubika min hali ahli an-nar. Allahumma aghnina bil ilm wa zina bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma astur uyubana, Allahumma astur uyubana, Allahumma astur uyubana wa uyuba mu'allimina anna wa la tadhhab barakata ulumihim anna. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Masyaallah la quwata illa billah. Ampun maaf ulun banyak-banyak minta ridha dan minta halal dan minta doakan lawan pian sabarataan.